اور سلام ہے چیمبر آف کامرس کو اور آپ کی جو کسان برادری ہے جنہوں نے اپنی جیب سے پیسے ادا کیے اور پاکستانی پولیس اور فوج کو تنخواہیں دی گئی اور اپنا سسٹم چلایا گیا. آج آپ جس پوزیشن کے اندر ہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. آپ اپنے ملک کے اندر تو آپ کے پاس وسائل تھے ہی تھے. آپ نے ہتف 1A ابدالی 1 بنایا. یہ 250 کلومیٹر تک رینج، یعنی کہ آپ کے بارڈر سے آپ 250 کلومیٹر تک باہر نکل آئے. دشمن آپ کے بارڈر سے 250 کلومیٹر دور ہو، آپ اس کو ہٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے. اس کے بعد غزنوی بنایا آپ نے، 300 کلومیٹر تک آپ کی رینج بڑھ گئی. اس کے بعد آپ آگے بڑھے، آپ نے شاہین 1 اور غوری بنایا اور 1800 کلومیٹر سینٹرل ایشیا تک آپ کی اپروچ ہو گئی. اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر امریکنز اور برٹش جو فلیٹس کھڑے ہوئے، بحری بیڑے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اس علاقے میں کھڑے ہیں. یہ علاقہ آپ کی رینج کے اندر آ گیا. اور یہ یاد رکھیں کہ جب جہاز کے اوپر میزائل لگتا ہے تو جہاز کی آگ نہیں بجھائی جاتی بلکہ ڈوبتے ہوئے کو باہر نکالا جاتا ہے. اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہوتا. سوراخ ہو گیا، نیچے گیا. جو القاعدہ والوں نے ایک کشتی ماری تھی یو ایس ڈسٹرائر کول کے اندر، کیا ہوا تھا یمن کے ساحل پر؟ وہ جہاز پانی کے اندر ڈوب گیا تھا، نیچے کی طرف گیا تھا. اور یہ سمندر کے اندر کھڑے ہوئے بہت کمزور حالت کے اندر ہیں. اللہ نے آپ کو مزید توفیق دی، آپ آگے بڑھے. آپ نے شاہین 2 اور غوری 3 بنایا. 3500 کلومیٹر آپ کی رینج، جارجیا تک آپ کے میزائلوں کی رینج ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر احسان کیا. اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ نے شاہین 3 بنایا. 4500 کلومیٹر رینج، آپ یورپ تک پہنچ چکے تھے. یورپ کے بہت سے ملک آپ کی رینج کے اندر آ گئے. رشیا 40% آپ کی رینج کے اندر تھا. منگولیا، چائنا اور یہ افریقہ کے بہت سے ممالک آپ کی رینج کے اندر آئے. اللہ نے آپ کو مزید توفیق دی، آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے آپ نے پھر 2010 کے اندر ٹیپو 1 اور ٹیپو 2 7500 کلومیٹر رینج کا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو کہ ایٹامک اور کنونشنل ہتھیاروں کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور یورپ کا کوئی شہر، کوئی گلی ایسی نہیں ہے جو کہ آپ کے ایٹمی اور روایتی ہتھیاروں کی زد سے باہر ہو. اللہ نے آپ کے اوپر یہ احسان کیا. اس زمین کے 2,74,00,000 مربع کلومیٹر کے علاقے کو آپ کے سالڈ فیول اور لیکوڈ فیول میزائلوں کی رینج کے اندر کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید توفیق دی. آپ نے اس دنیا میں ایٹم بم کے بعد سب سے خوفناک ہتھیار آبدوز میں جو ایٹامک آبدوز ہے اس کی رینج زیادہ ہے، لیکن ایٹامک آبدوز کو سونار ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ کہاں پر موجود ہے. لیکن ڈیزل آبدوز کوئٹ ڈیزل آبدوز کہلاتی ہے جس کو سونار ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. اور دنیا کی سب سے بڑی ڈیزل سے چلنے والی آبدوز آپ اپنے کراچی کے ساحل پر بیٹھ کر بنا رہے ہیں. یہ آبدوز 3 مہینے پانی کے نیچے رہ سکتی ہے، 10,000 کلومیٹر سفر کر سکتی ہے، 6 ایٹامک میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور یہ جو میزائل بابر میزائل، کروز میزائل آپ بنا رہے ہیں سمندر کے نیچے سے فائر کیا جانے والا، یہ میزائل پوری دنیا کو برتا حیرت میں ڈالے ہوئے کہ یہ جب پانی سے نکلتا ہے، پہلی بات ہے اس کی آبدوز کو کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. اور آبدوز کے پہنچنے کے بعد یہ جب نکلتا ہے فضا میں ایک بلندی پر پہنچ کر اس کا بوسٹر اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اس کے ونگز کھل جاتے ہیں، یہ نیچے پانی کی طرف گرتا ہے، 100 فٹ کی بلندی پر آ جاتا ہے اور کوئی بھی لانگ رینج ریڈار اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اور یہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم کے تحت چلتا ہوا یہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر اپنے ٹارگٹ کو ٹریک کرتا ہے. اپنے ٹارگٹ کی تصویر اسے دی گئی ہوتی ہے اور اس ٹارگٹ کے اوپر ہٹ کرتا ہے. پہاڑ آتے ہیں، اوپر اٹھ جاتا ہے، پہاڑ ختم ہوتے ہیں، نیچے اتر آتا ہے. اگر ٹارگٹ پہاڑ کے دوسری طرف ہے تو گھوم کر آ کر اپنے ٹارگٹ کے اوپر گرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو جدید دور کی جنگیں ہیں اس میں آبدوز انتہائی خطرناک پوزیشن کی حامل چیز ہے. یہ ایٹمی جنگوں کا ڈیٹرنٹ ہے آبدوز. اگر کوئی ملک سوچ لے کہ میں کسی ملک کو مکمل طور پہ برباد کر دوں گا، میں پہلی ایٹمی حملہ کر کے اسے ختم کر دوں گا، لیکن اس کے علم میں یہ ہو کہ دشمن کی ایک آبدوز جس کے اندر 6 ایٹمی میزائل ہیں ہمارے ساحلوں کے نیچے کہیں بیٹھی ہوئی ہے، وہ کبھی بھی نہیں اس کو ختم کر سکتا. اسے پتا ہے یہ پانیوں میں سے نکل کے ہم پر اٹیک کر کے ہمیں بھی تباہ و برباد کرنے کی صلاحیت رکھتی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ احسان کیا، یہ بلیسنگ ہے آپ کے اوپر، رحمت ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے وسائل آپ کو عطا کیے. اگر ان کی ترتیب میں جائے تو بہت لمبی ہے، لیکن حقیقی طور پر ہم آپ کو یہ وعدہ کرنا چاہتے تھے کہ یہاں پر جو فورسز بیٹھی ہیں یہ پروپیگنڈے کے زور کے اوپر آپ کے اوپر سوار ہیں. سنت حضور نے کہا کہ ویپنز کریٹیکل نہیں ہوتے، انسان کی ذہانت، دماغ، اس کی دانائی جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے، اس کی حیثیت ہوتی ہے. ویپن اگر آپ گننے لگے تو میں نے آپ کو بتایا کہ روس کے ویپنز بہت زیادہ ہیں، ابھی بھی امریکہ سے زیادہ ہیں اور اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ان میں سے بہت سارے ایٹم بم ہی ان کے چوری ہو چکے ہیں. امریکنز کی تاریخ اگر کسی نے پڑھی ہو تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ امریکنز نے اپنی تاریخ کے اندر کبھی بھی زمینی پیش قدمی کر کے فتح حاصل نہیں کی. کوریا کی لڑائی کو دیکھ لیں جس میں اقوام متحدہ کی فوج ان کے ساتھ تھی، کوریا کے اندر اترے، انہوں نے پیش قدمی کی ہے، لیکن راتوں رات چائنیز نے یلو ریور کراس کیا اور اقوام متحدہ کی فوج اور امریکی فوج کا بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ برباد کر دی گئی ہماری فوج، اور چینیوں نے ان کو دھکیل کے کونے پر لگا دیا اور پھر اٹامک کیپسول کی دھمکی کے اوپر انہوں نے معاہدہ کیا جس سے شمالی اور جنوبی کوریا علیحدہ ہوئے. پہلی ان کی ناکامی.
उसके बाद वियतनाम की लड़ाई के अंदर देख लें कि अमेरिकन ने 2.5 लाख तक फोर्स अपनी बढ़ाई। 2.5 लाख फौज अमेरिकन की वियतनाम के अंदर मौजूद थी। बहरी बेड़ा मदद कर रहा था, फदाइया की मदद थी। लेकिन क्या हुआ, जब वहां से अमेरिकन पसपा हुए, 50,000 अमरीकियों की लाशें उठाकर वापस गए हैं इस जंग के अंदर। और वियतनाम फिर उसी तरह अपनी जगह पर मौजूद, और वियतनाम के हनोई शहर के पार्क के अंदर एक झील है जिसके अंदर उन्होंने अमेरिका के B-52 जहाजों के टुकड़े रखे हुए हैं और उसके ऊपर बोर्ड लिखकर लगाया हुआ है कि दुनिया देख ले कि हमने अमेरिकियों के B-52 गिराए थे। नेट के ऊपर पड़ी हुई है, यूट्यूब पे हनोई लिख के सर्च करें सिर्फ। और ये सारी पोजीशन देखें कि वो जंगों के अंदर किस तरह पसपा उतरे हैं। अगर इराक के ऊपर आप समझते हैं कि अमेरिकियों ने जंग की और इराक के ऊपर अमेरिकियों ने कब्जा कर लिया, तो थोड़े से हम आपके सामने आदाद शुमार रखते हैं, बात आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। 8 लाख के करीब इराकी सिविलियन मारे गए इस जंग के अंदर। और जब हमला किया है तो 7,600 के करीब अप्रोक्सीमेटली इत्तेहादी फौजी मारे गए थे जिन्होंने हमला किया, जिनकी मदद से अमेरिका ने कब्जा किया। लेकिन हैरत की बात है कि उनमें सिर्फ 96 अमेरिका, बर्तानिया और इटली के थे, बाकी सारे के सारे फौजी मुसलमान मुल्कों के मारे गए। यानी कि एडवांस मुसलमानों ने किया, मुसलमानों के जरिए कब्जा हुआ, अमरीकियों ने जमीनी पेशकदमी नहीं की। अफगानिस्तान के ऊपर अगर हमला हुआ तो आप देखें, अफगानिस्तान के ऊपर उन्होंने बम्बार्टमेंट किए, मिसाइल दागे, सब कुछ किया, लेकिन जमीनी पेशकदमी किसने की है? शुमाली इत्तेहाद ने मुसलमानों को आगे किया, मुसलमानों ने आगे बढ़कर कब्जा किया। लेकिन आपका पाकिस्तान उस पोजीशन के अंदर नहीं है। पाकिस्तान की तरफ शुमाली इत्तेहाद बहुत छोटा सा ग्रुप है, एडवांस करना पॉसिबिलिटीज में नहीं। आपका ट्राइबल एरिया बहुत मजबूत है उनके मुकाबले में। उनको अगर इसराइल की तरफ तवक्को करते हैं तो इसराइल तो बहुत छोटा है। आपका कराची तो डेनमार्क से 4 गुना बड़ा है। आपका कोई कद-काठ है जो आपको घटाकर बताया जाता है। इसराइल मदद करने को नहीं आ सकता। ये जमीन आपके लिए, हम पिछली प्रेजेंटेशन में भी आपको बहुत वाज़ेह कर चुके हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका ने इत्तेहाद किया, अमेरिका ने वो पिछला मैप जो आपको दिखाया था, वो इंडिया को रास्ता दिया शुमाली इलाका जात से और सेंट्रल एशिया तक अप्रोच के लिए। ये आपस में सौदे हो रहे हैं, ये तुम्हें देगा, ये तुम्हें बेनिफिट होगा। और इंडिया को क्या बेनिफिट है कि इंडिया हमारा जद्दी पुश्ती दुश्मन है। ये वो मुशरिक हैं, बुत परस्त हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी को सबसे ज्यादा सताया, वो यहूदी जिन्होंने अल्लाह के नबी के खिलाफ सबसे ज्यादा साजिशें की, ये ईसाई जिनसे हम 1000 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है सलेबी जंगें लड़ रहे हैं। ये ट्राइका आपके सामने है, इसराइल, इंडिया और अमेरिका। और ये इंडिया इस जमीन की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इस जमीन की तीसरी बड़ी फौज है, इस जमीन की चौथी बड़ी फदाइया है। और ये आपका पहला सबसे बड़ा दुश्मन है जिसकी वजह से आपने इस जमीन की तारीख की सबसे बड़ी हिजरत की। 70 लाख इंसानों ने अपने घर बार कारोबार छोड़े और वो पाकिस्तान के अंदर आके बैठ गया। 20 लाख लाशें गिरी इस हिजरत के अंदर। 60,000 मुसलमानों की बेटियां हिंदू और सिख उठाकर ले गए इस हिजरत के अंदर। आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी और ये आपके दुश्मन हैं हिंदुस्तानी, ये आपके दोस्त नहीं है और ये किसी भी मौके को जाया नहीं होने देंगे। देखिए जरा हिंदू लीडर आपके बारे में क्या कह रहा है। कांग्रेस आपको नहीं बचा सकती है, क्योंकि गुजरात का दंगा हुआ, हर गांव में कांग्रेस का काम था। एहसान जाफरी जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मारा गया, 2 कांग्रेस वाले निकले थे। मैंने सोनिया गांधी को चैलेंज दिया था कि आप 10 गांवों के नाम दिखाओ जहां के कांग्रेसियों ने डटकर खड़ा होकर मुस्लिमों को बचाने का काम किया हो। दंगे होते हैं तब भाइयों कोई कांग्रेसी भाजपा वाला नहीं होता, सब हिंदू हो जाते हैं। यदि हम मेरे राम के जन्मस्थान पर मस्जिद बनाने की मांग करोगे, मेरी गाय की हत्या का कानून नहीं बनाने दोगे, यदि मक्का में राम जी मंदिर नहीं बन सकता है तो मेरे भगवान राम जी के जन्मस्थान पर मस्जिद बनाने के लिए निकले हैं। भगवान ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए हर लोकतांत्रिक पद्धति का प्रयोग करो, लोकतांत्रिक पद्धति से कानून और राज व्यवस्था का भी प्रयोग करो। हम कर रहे हैं, दिल्ली में भी आगे जाकर करेंगे। आप अब इलेक्शन लड़के सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनेगी। देखो, सरकार हिंदुओं की ही बनेगी। यह देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति खिलाफत के बाद चली, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। दुर्भाग्य से अटल जी और आडवाणी जी के नेतृत्व ने फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण प्रारंभ करके खिलाफत के नए आयाम का प्रारंभ किया। यही हमारा दर्द का कारण है। मैं पाकिस्तान जाऊंगा जब मेरे हाथ में भगवा झंडा होगा और मैं टैंक पर बैठा हूंगा, तब लाहौर रावलपिंडी में जाऊंगा और तब आपको भी निमंत्रण दूंगा। और वही मेरे हिंदू जिंदगी का सपना है, जब मैं भगवा झंडा लेकर पाकिस्तान को समाप्त करके लाहौर रावलपिंडी में बैठा हूंगा, वो मेरा जिंदगी का अंतिम सपना। दे आर इग्नाइटिंग द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। वो तहजीबों के तसादुम को उभार रहे हैं और हकीकत तो यह है कि इस तसादुम के अंदर वही रहेगा जो कि अपना दिफा करने के अहल होगा। क्या आप समझते हैं इंडिया इस पोजीशन के अंदर है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक में इनकी मदद कर सके? अगर वो मदद कर सकता होता तो अमेरिकन अपनी लाशें ना उठाते, हिंदुस्तानी कश्मीर में अपनी लाशें ना उठाते, यकीनन वो पाकिस्तान को सफा हस्ती से मिटा चुके होते। इस जमीन पर सारी कुव्वतें आपके खिलाफ जमा हो चुकी। अल्लाह के नबी
से इशारा किया, इस तरफ से लोग उठेंगे तो ऐसा हो के रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने जमीन के वसाइल आपको दिए, सिर्फ आपको यकीन की जरूरत है। देखिए 2001 का वाक़ा है, जनरल असलम बेग ने इसके बारे में 2008 के अंदर जून के अंदर नवाए वक्त के अंदर लिखा कि चंद लोग 2001 में इंडियन पार्लियामेंट में दाखिल हुए और वहां धींगा मस्ती खड़ी हो गई, बहुत से लोग मारे गए। इंडिया ने एतराज किया कि ये पाकिस्तान की तरफ से लोग आए थे। इंडिया ने अपनी फोर्स पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाई और असलम बेग कहता है कि चूंकि मैं उस वक्त